வாங்க மிஸ்டர் அப்துல் சையத், மிஸ்டர் நாவலூர் முத்து, மிஸ்டர் என்ரி ஆறுமுகம், மிஸ்டர் கமல்ஹாசன். வாங்க. டாக்டர் அப்துல் பாசித் சையத் அவர்கள் இப்பொழுது தொடக்க உரையாகவும் தலைமை உரையாக ஆற்றுவார்கள். The inaugural address as well as the presidential address of this session. ஆரியம் போன்ற கடின மொழிகளிலெல்லாம் என் மனதை பற்ற வைக்காமல் தடுத்து, தமிழ் போன்ற இனிய எளிய மொழிகளில் என் மனதை பற்ற வைத்த தேவரின் பெருங்கருணைக்கு வந்தனம் வந்தனம் வந்தனம். Respected ladies and gentlemen, honorable excellencies, dear friends, my dear brothers and sisters. Today is a very special day of the 11th Tamil Economic Conference. Today we are gathered here to pronounce to the world the Tamil literature, the Tamil enhancement, the Tamil cohesiveness to produce and enhance the economy stands straightened by this way of a conference. It's a matured way of saying that we Tamils have an establishment to empower the civilized society of today through the global production. We are in a slow-moving cruise with a fast-moving heart. There is a lot of things which are here to be today delivered to enlighten us, to bring something which we can take to our homes, which can be the welcoming thing for our next day generations to come. Today I'm here to talk about MSME. As you would be very much aware, the global productivity of MSME is 50%. So we have to understand MSME as a sector produces 50% of the global GDP, and the world GDP's production of employment is 70%. So the employment force of the world, entire world, is 70%, and 90% of the support of MSME is needed today in today's developing world. How MSME is to be supported? This is the primary question which many people have. Funding is a problem. There is a lot of issues, how we are going to retaliate towards the working cost, how taxes are being implemented in governments. So I see job creation of the MSME supports the whole governmental building, and the development process, which helps the job creation, it helps the innovation of the entire economy of the global growth of the economy of the world. So I would say for SME creation, we have inclusive growth. MSME produces an inclusive growth, which is to sustain and make a production level which can be a unilateral system, just like my book over here. Everyone? So this is my book on World Trade Order. How world trade can be a better silos, how a better silos can be created in world trade. Today's conference, I think it's very important. Dr. Sampath has created this important conference today in KLCC in Kuala Lumpur to address and support the Tamil community, which is very high of you, sir. Thank you so much. I think India, as a country, there is something called as NRI, non-resident of India. I'm sure you must be aware of it. Am I right? Okay. So I think we Tamils, we need to create something called as NRT, non-resident of Tamil Nadu, which is a sort of empowerment. I think, everyone here would agree to me, NRT, or we can call it the SRT, because majority of you are from Malaysia, some of them come from Japan, from Europe, from America. But what's SRT? SRT stands for Sole Residence of Tamil Nadu. Even though we live in different countries, Mauritius, Guyana, America, me from London, but our soul rests in Tamil Nadu. We want to have an establishment in Tamil Nadu. Whenever we get a time, we want to travel there. We want to be a part of the economic standards of the system. So I think we need to have something in an innovative world where we can able to communicate with each other, and how we can compete with the global competitiveness and challenges which the MSME sector faces. So I think how we can address the challenges of the MSME
the first challenges, I think, is manufacturing competitiveness. The answer to it is innovation and collaboration is the only answer to MSME. So in today's world, ever-growing world, there is a lot of growth sector which needs new innovation. When there is new innovation which we can input on the MSME sector, there can be a collective growth which we can bring a collaborative partnership. These are the two answers I think MSME needs. MSME needs a collective responsibility to create a manufacturing competitiveness, which in turn explores the options of innovation and collaboration in terms of the production level. You know, I know there is a lot of challenges in the tax system. There is a lot of challenges with the multilateral system and with the exports. So when they asked George Soros during the Great Depression, they asked George Soros, are you aware of George Soros? One of the great investors. You're aware of George Soros, right? He said, I survived, the rest is easy. He said, I survived, the rest is easy. So for MSME, I think we need to understand, we need to sustain the growth. When we have a sustainable model which can implement the growth, I think we can be the winners. So I want to make you remember these three P's, which I want to give it to you today. 3-letter P's. So the first letter P, when you have this MSME, remember the first letter P is profit. Everyone works for a profit, but we need to work for a profit which is going to be helping people to grow together. So the first letter P is people. Profit. The second P is for people. So remember, we humans are we are in the ecosystem where we are together. So we have to grow together. I think people needs to grow together with us. So we need to support the systems of people who can in turn support us. So the first is profit, the second is people, and the third P stands for planet. This is the only planet we live in. There is no other planet, as far as I know. So this only planet, we need to support this planet. We need to support the ecological system. We need to deliver whatever we can. So avoid plastics, bring an ecosystem which can be fulfilled in whatever way we can to develop this universe, this planet. So the 3 P's are profit, people, planet. So, you know, Thiruvalluvar, he says something very beautiful. I know a lot of you came from very humble beginnings. Is there anyone who came from a very humble beginnings? I'm sure majority of you would raise your hands. Many of you would have come from a very, from a very humble beginnings, and you have won the hearts of millions and you would have made millions. So Thiruvalluvar, he says in his Tirukkural, Seiga Purulai, Serunar Serukkarukkum, Egudanil Kuriyadil. What does it mean? Seiga Purulai. So the best way for you to win over your foes is the answer is to accumulate your wealth. The best answer you can give to a person, இவன்லாம் வாழ்க்கையில முன்னேறவே மாட்டான், இவன்லாம் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறவே மாட்டான், இவனுக்கு சான்ஸ் இருக்காப்பா வின் பண்ண, நம்ம யாரு அவன் யாரு, the best answer, the best reply you can give to them, Thiruvalluvar says that win, 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 make wealth, make wealth, make wealth. This is from Thiruvalluvar. And he said it how many thousands years ago? We Tamils have to inherit this particular stance of Thiruvalluvar. So as I said, NRI, we are going to have, I'm sure many of you people just recently joined, I think NRT is very important. Non-resident of Tamil Nadu, non-resident of Tamil Nadu or sole resident of Tamil Nadu. So our current Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable M.K. Stalin, when he first predominantly took the government, there is a lot of challenges, I believe, which are really challenging in terms of working employment, in terms of the economy, in terms of how growth can be put into perspective. But despite all the challenges, he has ensured there is a collective voice of people. That's what I'm sure, that's why my company and my friend's company have started to invest in Tamil Nadu,
we are making sure that our collective voices of the non-residents of Tamil Nadu are heard through a system called investment. I'm sure every one of you can do the same and support the Tamil growth in a way which is there. I understand there is a lot of challenges which you might think, which we might face. Like, you need to understand from Socrates, he said, when there is a thesis, there is also a tolerant society and there is an intolerant society. You will hear the voice of an antithesis. So your voice can be the thesis voice. The person on the opposite side, he can be the antithesis voice. And your collective voice can bring something called a synthesis. So I think this is what Tamil Nadu is about. Today is the World International Day of Tolerance from United Nations. We have built a society where we love each other. We Tamils, we love each other. And this love can be unilaterally joined together as brothers and sisters. Remember, a sword is precious when it's not blunt. A nation is precious when it's not temporary. A mind is precious when it does not forget the words which we say today. So, I want to say to you all, you have to have this collective voice for the MSME growth. MSME growth defines the economy of the world. So, India talks about pink revolution. I'm sure you would have heard of pink revolution. Pink revolution is beef exports. India is the third largest beef export in the world. The first being the Brazil, second being Australia. And if you look into it very deeply, there are only 5 companies in India which exports this. Only 5 companies, which I'm talking about the largest corporate sector. So all the MSME, because they raise the cattle, they harvest the cattle, they slaughter the cattle, they clean the cattle, and they send it to the corporate. And the corporate makes all the money at the end of the day through exports. And the MSME sector is completely neglected. So we need to have a platform. I'm sure Dr. Sampath would speak to the Honorable Chief Minister to establish a portal where we can have a collective MSME voice of non-resident Tamils around the world to have a collective voice so we can have an inclusive growth so each one can support. Some of you might have financial difficulty. I think this platform of non-resident Tamil can unite us. So there can be a wealth pot which the Tamil Nadu government can say, because believe it or not, நம்ம எல்லாம் ஒரு தேசத்தை சேர்ந்தவங்க, ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவங்க. நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணாட்டி வேற யாரை நம்மளை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவா? நம்மளுடைய growth நம்ம கையில் தான் இருக்கு, வேற யார் கையிலையும் இல்லை. நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷனை நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும். ஸோ அதை நிலைச்சு நம்ம முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும். வின்சென்ட் சர்ச்சில் சொல்வார், சக்ஸஸ் இஸ் நாட் ஃபைனல். சக்ஸஸ் இஸ் நாட் ஃபைனல். நம்ம இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்திட்டோம், சக்ஸஸ் ஆகிட்டோம், இது சக்ஸஸ் கிடையாது. சக்ஸஸ் இஸ் நாட் ஃபைனல். ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் ஃபேட்டல். எப்பா இது முடியலப்பா, நல்லபடியாக முடியல. ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் ஃபேட்டல். த கரேஜ் டு கண்டினியூ இஸ் தட் வாட் மேட்டர்ஸ். நம்ம எல்லாருமே தொடர்ந்து இந்த கரேஜில் ட்ராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும். போய்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கான விடை கிடைக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக். I will further say quote from Bharatidasan, தூங்கும் புலியை பறை கொண்டு எழுப்பினோம், தூய தமிழரை தமிழ் கொண்டு எழுப்பினோம், தீங்குரு பகைவர் இவனென்று நீக்குவோம், செந்தமிழ் தமிழனை வேல் கொண்டு தாக்குவோம். தேங்க்யூ. டாக்டர் அப்துல் பாசித் சையத் வந்து ஒரு அருமையான ஆங்கில பேச்சாளர், தமிழ் பேச்சாளர், உலகம் சுற்றி வருகிறவர், தொழில் செய்கிறவர், வணிகர். அவருடைய திறமை போய் நீங்கள் கூகுளில் போய் பார்க்கணும். இன்றைக்கி அவரை நேராக பார்த்துட்டீங்க, கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய திறமை உங்களுக்கு மேலும் தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த தமிழராக லண்டனில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமாம். அடுத்து அதாவது ரியல் எஸ்டேட்னு சொன்னாவே இன்றைக்கி யாருன்னாக்கா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள், பெரிய 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 தொழிலதிபர்கள் என்றெல்லாம் இருக்கிற வேளையில் இன்றைக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையான ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிஸ் ஓன்டு பை ஆந்திராஸ் அண்டு தெலுங்கானா பீப்புள். தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்தவர்கள் அங்கே தமிழ்நாட்டில் ரியல் எஸ்டேட் அதாவது வீடு கட்டி விற்பது அல்லது கடைகள் கட்டி விற்பது, நிலம் வாங்கி விற்பதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா
மற்ற மாநிலத்தைச் சார்ந்தவர்கள் எல்லா ஊர்லேயும் புகழ் வாய்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாங்களும் செய்ய முடியும் என்ற கிராமத்து வாசிகளாக இருந்து நகரத்துக்கு வந்து ஏழை எளியோருக்கு, நடுத்தர மக்களுக்கு, நடுத்தரத்துக்கும் ஏழைக்கும் இடையிலே உள்ளவர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சங்கமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிற ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷனுடைய தலைவரும் ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் மேக்னெட் மிஸ்டர் என்ரி ஆறுமுகம். இஸ் ஃப்ரம் செங்கம். செங்கத்திலேருந்து வந்து சென்னையில் வந்து அப்படியே பெரிய அளவில் வளர்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கார். அவர் இப்போது அவருடைய உரையாற்றுவார். போங்க. எங்களின் வாழ்வும் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. எங்களின் பகைவர்கள் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே என்கிற பாரதியின் வைர வரிகளை நினைவு கூர்ந்து வரலாற்று சிறப்புமிக்க வகையிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மெட்ராஸ் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி மற்றும் வேர்ல்டு தமிழ் எக்கனாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உலக பொருளாதார உச்சி மாநாடு 11வது மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமை ஐயா விஆர்எஸ் சம்பத் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய டத்தோ எஸ் சகாதேவன் அவர்களே, எனக்கு முன்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கிற அருமை நண்பர் அவர்களே, பின்பாக பேச இருக்கிற அருமை நண்பர்களே, சர்வதேச அளவில் பல நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற பல ஆளுமைக்குரிய பெருமக்களே, இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற பல இயக்கங்கள், பல நிறுவனங்களினுடைய ஆகச்சிறந்த ஆளுமை பெருமக்களே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய காலை நேர உளம் நிறைந்த வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு ரியல் எஸ்டேட் என்பது மனிதனுடைய வாழ்வியலிலே அடிப்படையிலே உணவு, உடை, உறையுள் என்று சொல்லக்கூடிய இருப்பிடம் இன்றியமையாததாக அமைந்திருக்கிறது. அந்த வகையில் உலக அளவில் நிலப்பரப்பிலே இந்தியா என்பது 7வது இடத்தை வகிக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 32.87 மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர், 32.87 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பளவு, மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பளவை கொண்ட மிகப்பெரிய நாடாக இந்தியா விளங்குகிறது. குறிப்பாக தமிழகம் நிலப்பரப்பிலும் புவியியல் அமைப்பிலும் ஆகச்சிறந்த கட்டமைப்புகளை கொண்ட 1,30,058 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பளவு கொண்ட ஒரு மாநிலமாக விளங்குகிறது. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த தொழிலை துவங்க வேண்டுமானாலும் அதற்கான அத்துணை ஆகச்சிறந்த கட்டமைப்புகளும் வாய்ப்புகளும் அங்கே இருக்கிறது, நிறைந்து இருக்கிற ஒரு நாடு தான் இந்தியா. குறிப்பாக நான் தமிழகத்திலிருந்து வருகை தருகின்ற காரணத்தினாலே தமிழகத்தில் தொழில் முனைவோர்களுக்கு, தொழில் துவங்க எண்ணுகின்றவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலும், அடுத்ததாக அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், வணிக கட்டிடங்கள் மற்றும் வீட்டுமனை அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய வணிகர்களுக்கான வாய்ப்புகளை குறித்தும், தனிநபர்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளை குறித்தும் 3ஆக பிரித்து பேசுவதற்கு நான் திட்டமிட்டிருக்கிறேன். முதலாவதாக தொழில் துவங்குகின்ற ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி உள்ளிட்ட MSME உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளுக்கும் வாய்ப்பான ஒரு மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது. காரணம், தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பொது போக்குவரத்துக்கு ஏதுவான ஒரு மாநிலமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக தரை வழியாக இருக்கட்டும், வான் வழியாக இருக்கட்டும், அல்லது நீர்வழி கடல் வழியாக இருக்கட்டும், அந்த போக்குவரத்துக்கான ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு கட்டமைப்பாக, ஏன்னா தமிழகம் வந்து கடல் சூழ்ந்த ஒரு மாநிலமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மிகச்சிறப்பான முறையில் அந்த பொது போக்குவரத்துகள் நிறைந்த ஒரு மாநிலமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகம் எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்தியா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் என்கிற ஒரு அறிக்கையை ஆண்டுதோறும் வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த அறிக்கையில் உத்தரகாண்ட், கேரளா, அடுத்தபடியாக தமிழகம் வந்து 3ஆம் இடத்திலே இருப்பதாக அது புள்ளி விவரங்கள் கொடுத்திருக்கிறது. இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரையிலும் பெரிய மாநிலங்களிலே தமிழகம்தான் முதன்மையான மாநிலமாக இருக்கிறது. காரணம், அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் நோ பவர்ட்டி, ஜீரோ ஹங்கர், குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல் பீயிங், குவாலிட்டி எஜுகேஷன், ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, க்ளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன், அஃபோர்டபுள் அண்ட் க்ளீன் எனர்ஜி, decent work and economic growth, industry innovation infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption protection, climate action, life and land, peace, justice, strong institution போன்றவற்றில் தமிழகம் முதன்மையான மாநிலமாக விளங்குவதாக மைய அரசு
அனைத்து கோணங்களிலும் ஆய்வு செய்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது. ஸோ அடிப்படை தேவைகள், அடிப்படை கட்டமைப்புகளுக்கான ஆகச்சிறந்த மாநிலமாக, அனைத்தும் உள்ளடக்கி நிறைந்திருக்கிற ஒரு மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது. பொது போக்குவரத்தாக இருக்கட்டும், அதே போன்று ஸ்கில்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ், அங்கே நீங்கள் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை அறிந்தவர்களாகவும் நன்கு படித்தவர்களாகவும் திறமை மிக்கவர்களாகவும் வலிமை மிக்கவர்களாகவும் தமிழர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். தமிழர்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஒன்றுமில்லை. இருந்தாலும் மைய அரசு வெளியிட்டிருக்கிற அந்த பட்டியலில் தமிழகத்தை முதன்மையான இடத்தில் அவர்கள் வெளியிட்டிருப்பது தான் நான் இங்கு பதிவு செய்வதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, ஒரு தொழில் துவங்குவதற்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அனுமதி என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற திராவிட மாடல் ஆட்சியில் மாண்புமிகு முதல்வராக இருக்கட்டும், அதேபோன்று வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கட்டும், பதிவுத்துறை, வருவாய்த்துறை, உள்ளாட்சித்துறைகளுடைய அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும், அந்த அனுமதி என்பது சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம், ஒற்றை சாளர முறையில் விரைந்து 30 நாட்களுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 24 துறைகளை அங்கே ஒருங்கிணைத்து NOC நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் தொழில் துவங்குவதற்கான எல்லா தடையின்மை சான்றும் வழங்கக்கூடிய வகையிலே அவர்கள் கட்டமைத்திருக்கிறார்கள். அதேபோன்று வருவாய்த்துறை ஆகச்சிறந்த ஒரு வருவாய்த்துறை 1814 தமிழகத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அங்கே இருக்கிற அனைத்து சட்ட திட்டங்களையும் மிகச்சிறப்பாக உள்ளடக்கி தற்பொழுது தானியங்கி முறையிலே அந்த வருவாய்த்துறை பதிவேடுகளை எல்லாம் இணையதளம் வாயிலாகவே வழங்கக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய வருவாய்த்துறை வளர்ந்திருக்கிறது. அதேபோன்று பதிவுத்துறை 1860 சட்டமியற்றப்பட்டு 865 அங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ பதிவுத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் மேம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட வகையிலே தமிழகத்தினுடைய பதிவுத்துறை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அங்கே ஃப்ராட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது அறவே ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ஆகச்சிறந்த ஒரு கட்டமைப்போடு கூடிய மேம்படுத்தப்பட்ட பதிவுத்துறை அங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புதிதாக தொழிலை துவங்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர்களுக்கு கைடன்ஸ் ஸ்கீம் என்று சொல்லி ஒரு திட்டத்தை, கைடன்ஸ் ஸ்கீம் திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. அந்த வகையில் நீங்கள் அனுமதி கோரி சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்தால் 30 நாட்களுக்குள் அனைத்து அனுமதிகளும் சிரமமின்றி வீண் விரயமின்றி உங்களுக்கு இணையதளம் வாயிலாகவே சேரக்கூடிய வகையில் அங்கு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ வீட்டு வசதித்துறை, வருவாய்த்துறை, பதிவுத்துறை, உள்ளாட்சித்துறையினுடைய இறுதி ஒப்புதல்கள், டெக்னிக்கல் அப்ரூவல் அண்ட் ஃபைனல் அப்ரூவல், இவை அனைத்துமே மிக எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் தமிழகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தமிழகத்தில் நீங்கள் தொழில் முதலீடுகளை செய்வதற்கு, அதே போன்று மின்மிகை மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது. அதுவும் 100% நீங்கள் மின்மிகை மாநிலமாகவும், அதே போன்று மாற்று எரிசக்தியிலே நீர்மின் நிலையமாக இருக்கட்டும், அனல்மின் நிலையமாக இருக்கட்டும், பல வகையிலும் சூரிய மின்தகடு போன்றவை மூலமாக மின்சாரத்தை, காற்றாலை மூலமாக மின்சாரத்தை தயாரிக்கக்கூடிய வகையிலே இன்றைக்கு எரிசக்தி தன்னிறைவு பெற்ற மாநிலமாக இன்றைக்கு தமிழகம் விளங்குகிறது. ஆகவே தொழில் துவங்குகின்றவர்களுக்கு வாய்ப்பாக அனைத்து வகையிலும் ஆல் டைரக்ஷன் 360 டிகிரிஸ் அங்கே நீங்கள் தொழிலை துவங்குவதற்கான அத்துணை அனுமதிகளையும் நிலங்களையும் எளிமையான முறையில் வாங்குவதற்கும், அங்கே பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கும் ஆகச்சிறந்த திறமை கொண்டவர்கள், அறிவார்ந்த பெருமக்கள் அங்கே தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள். அங்கிருந்து தான் தமிழர்கள் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு என்று சொல்லி இந்த மாநாட்டினுடைய டேகை பார்த்தேன். ஸோ திரைக்கடலையும் கடந்து செல்வத்தை தேடுவதற்காக பல நாடுகளிலே தமிழர்கள் பணியாற்றுவதற்கு அங்கிருந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே தமிழகத்தில் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆகச்சிறந்த கட்டமைப்புகளை, தொழில்களை முனையும் பொழுது, ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட கட்டுமானத்துறையை பெருமளவிலே நீங்கள் கட்டமைக்கும் பொழுது, வீட்டுமனைகளை அபிவிருத்தி செய்யும் பொழுது, அங்கு உள்ள தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு 100% லாபம் மிகுந்த ஒரு துறையாக தமிழகம் விளங்குகிறது. காரணம், தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பெருமளவிலே வளர்ந்திருக்கிறது. அங்கு வேலைவாய்ப்புக்கு ஏதுவான ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன், சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள், சிப்காட், சிட்கோ போன்ற தொழில் நிறுவனங்கள் அதிகப்படியாக இருக்கிறது. பெருமளவிலே நீங்கள் நிலங்களை வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கான பிரைவேட் போர்ட், துறைமுகங்களை அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கூட தமிழகத்தில் இருக்கிறது. ஏற்கனவே துறைமுகங்கள் இருக்கிறது, சர்வதேச விமான நிலையங்கள் இருக்கிறது. இன்னும் கூடுதலாக கடல் பகுதியிலே நீங்கள் தேவைப்படும் பொழுது அந்த கோஸ்டல் ரெகுலேட்டரி ஜோன் என்று சொல்லுவோம், கடலோர பாதுகாப்பு மண்டலத்திலிருந்து மிக எளிமையான முறையிலே அங்கே தடையின்மை சான்று வழங்குவதற்கும் அனுமதி பெறுவதற்குமான நல்லதொரு வாய்ப்புகள் அங்கே தமிழகத்தில் தொழில் துவங்குகின்றவர்களுக்கு இருக்கிறது. இரண்டாவதாக கட்டுமானத்துறையிலே நீங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும், வணிக வளாகங்களையும், வீட்டுமனை அபிவிருத்திகளையும், பண்ணை நிலங்களையும், வெர்டிகல் ஃபார்மிங், அடுக்குமுறையில் விவசாயத்தை, வேளாண்மை மேற்கொள்கின்றவர்களையும், அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய கனவு திட்டமான புறா திட்டத்தை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக எண்ணுகின்றவர்களுக்கும் அற்புதமான ஒரு வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால்
தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு முழுமை திட்டங்கள் மாஸ்டர் பிளானை வந்து முழுமையாக அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் கிட்டத்தட்ட 21 மாநகராட்சிகள் மற்றும் அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பெரு கிராமங்கள், புறநகர் கிராமங்கள், பெரிய அர்பன் வில்லேஜஸ் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து மாஸ்டர் பிளான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, முழுமை திட்டங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவதாக அம்ருத் ஸ்கீம் என்று சொல்லக்கூடிய மைய அரசினுடைய திட்டத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆல் முனிசிபாலிட்டிஸ் அனைத்து நகராட்சிகளையும் மாஸ்டர் பிளான் ஒருங்கிணைந்த கம்பைன்டு லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி அண்டு சிங்கிள் லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி SLPA அண்டு CLPA என்று சொல்லக்கூடிய முழுமை திட்டங்கள் அங்கு விரைந்து முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, தற்பொழுது மூன்றாவதாக அம்ருத் ஸ்கீம் 3 என்று சொல்லி ஒரு திட்டத்தை தமிழக அரசினுடைய வீட்டு வசதித்துறை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறது. அந்த திட்டத்தின் மூலமாக மூன்றாவது கட்டமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பேரூராட்சிகளையும் முழுமை திட்டங்கள் நடைபெறுவதற்கான திட்டத்தை அறிவித்து விரைவில் அடுத்த ஆண்டு அது துவங்க இருக்கிறது. ஸோ ஆகவே தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நிலங்களை வகைப்படுத்தி இருக்கிறது. எவையெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ் கட்டுவதற்கு உகந்த நிலங்கள், அதேபோல் பிரைமரி ரெசிடென்ஷியல் ஜோன், மிக்சட் ரெசிடென்ஷியல் ஜோன், இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஜோன் என்று சொல்லி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலங்களை எல்லாம் வகைப்படுத்தி அதை ஆகச்சிறந்த ஒரு கட்டமைப்போடு கூட ஒரு முழுமை திட்டங்களை ஏற்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறது. ஸோ எளிய முறையிலே அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் தொழில் துவங்க வேண்டும் என்று எண்ணும் பொழுது அங்கு நிலங்கள் ஒருவேளை அதர் கிளாசிஃபிகேஷனாக வேறு வகைப்பாடாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றம் செய்வதற்குமான வாய்ப்புகள் மிக எளிமையாக இருக்கிறது. அதையும் ஒற்றை சாளர முறையிலேயே சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் மூலமாகவே நீங்கள் ரீகிளாசிஃபிகேஷன், நிலங்களை மறு வகைப்பாடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் அங்கே தமிழகத்தில் நிறைந்து இருக்கிறது. அதே போன்று அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டுவதற்கு, அதுவும் குறிப்பாக தற்போது ஹையர் இன்கம் கேட்டகரி, உயர் வகுப்பினருக்கான குடியிருப்புகள் மட்டுமே அங்கு கட்டப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் இது போன்ற திட்டங்களை கட்டுவதற்கான கட்டுநர்கள் அங்கே அதிகம் இல்லை. காரணம், தமிழகத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரைக்கும் மைய அரசு அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டுகின்ற கட்டுநர்களுக்கு ஜிஎஸ்டியிலிருந்து விலக்கு, வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு போன்ற விலக்குகளை வந்து அங்கு அளித்து கொண்டிருந்தது. ஆகவே அப்படிப்பட்ட அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கான குடியிருப்புகளை கட்டுகின்ற கட்டுநர்கள் பெருமளவிலே அங்கு இருந்தார்கள். தற்பொழுது அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கான குடியிருப்புகளை கட்டுவதற்கான கட்டுநர்கள் தமிழகத்தில் தற்பொழுது இல்லை. அதற்கான வாய்ப்புகள் மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பெருநகரங்களிலே குடியிருப்புகளை, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளினுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறைந்தபட்சம் 20 ரூபாய் என்கிற 20,000 ரூபாய் சதுரடி என்கிற அளவிற்கு தற்பொழுது பெருநகரங்களிலே குறைந்தபட்சம் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புறநகர் பகுதிகளிலே 5,000 ரூபாய் முதல் 10,000 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யக்கூடிய வகையிலே அங்கு நிலங்களினுடைய விலையும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளினுடைய விலையும் அங்கே இருக்கிறது. ஆகவே அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கான கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்கின்றவர்களுக்கு அங்கு வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது. அதுவும் அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும் எளிய முறையிலே சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம், ஒற்றை சாளர முறையிலேயே அங்கு கட்டிட திட்ட அனுமதி வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகளை தமிழக அரசு மிக பிரகாசமாக அங்கே அமைத்திருக்கிறது. அதே போன்று மேம்படுத்தப்பட்ட ஆகச்சிறந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பதிவுத்துறையும் அங்கே செயல்படுகிறது. ஸோ வருவாய்த்துறை, பதிவுத்துறை அண்டு லோக்கல் பாடிஸ், அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் அண்டு ரூரல் லோக்கல் பாடிஸ் அண்டு CMDA, DTCP போன்ற அதிகாரங்களை அனுமதிகளையும் அங்கீகாரங்களையும் வழங்கக்கூடிய அமைப்புகள் மிகச்சிறப்பாக அங்கே கட்டமைக்கப்பட்டு இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியில் புதிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறது. ஆகச்சிறந்த ஒரு கட்டமைப்புகளை அங்கே உருவாக்கி அதிவிரைவிலே அனுமதிகளை வழங்கி வருவது தான் தமிழகத்தினுடைய சிறப்பு. ஆகவே அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும், தனி வீடுகளையும், வணிக வளாகங்களையும், வீட்டுமனை பிரிவுகளையும், அதேபோன்று பண்ணை நிலங்களையும், அதேபோன்று வெர்டிகல் ஃபார்மிங் போன்ற சஸ்டைனபிள் ரியல் எஸ்டேட் போன்ற திட்டங்களையும் அங்கே துவங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறவர்கள் தாராளமாக அங்கே நீங்கள் பணிகளை துவங்கலாம். நான் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தேன். அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் அத்தனையும் முழுமை திட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்டு அந்த பணிகள் எல்லாம் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. அந்த நிலங்களின் அடிப்படையிலே அதனை நீங்கள் பார்த்து அறிந்து, அதுவும் அனைத்தையுமே நீங்கள் இணையதளம் வாயிலாகவே பார்த்து, இணையதளம் வாயிலாகவே விண்ணப்பித்து, இணையதளம் வாயிலாகவே அனுமதி பெறக்கூடிய வகையில் தமிழக அரசு மிகச் சிறப்பான முறையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தொழில் முனைவோர்களை இரு கரத்தை விரித்து வாருங்கள், இங்கே தொழில் துவங்குங்கள், உங்களுக்கு தேவையான அத்துணை உதவிகளையும் நாங்கள் செய்து தருகிறோம் என்று சொல்லி நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது, வரவேற்கிறது தமிழக அரசு. ஸோ அப்படி ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமானத்துறையிலே ஆகச்சிறந்த வாய்ப்புகள் தமிழகத்தில் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, அங்கே நிலங்களையும் மனைகளையும் வீடுகளையும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும் வாங்குவதற்கு திட்டமிடுகிற தனி நபர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, அங்கே நல்ல முதலீடு செய்வதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. காரணம்,
அங்கே பல தொழில் நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ் வந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று சென்னை என்பது உங்களுக்கு தெரியும், லண்டனுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு பெரும் மாநகரம். அதே போன்று இந்தியாவில் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருநகரங்களிலே சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் கிட்டத்தட்ட 5904 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட மிகப்பெரிய ஒரு சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தை நாங்கள் கட்டமைத்திருக்கிறோம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 5வது இடத்திலே சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் வந்து பரப்பளவில் உயர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் ஓரிரு ஆண்டு காலத்தில் அது 8878 சதுர கிலோமீட்டராக எங்களுடைய சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் வந்து நிலப்பரப்பளவில் வந்து பறந்து விரிந்து அதனுடைய எல்லையை விரிவாக்கம் செய்ய இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, எங்களுக்கு அடுத்தபடியாக 2 டயர் சிட்டிஸ், நீங்கள் கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சேலம், மதுரை, திருநெல்வேலி, தஞ்சாவூர் போன்ற 2 டயர் சிட்டிஸ் எங்களுக்கு 2ஆம் நிலையில் இருக்கிற பெரும் நகரங்கள், தொழில் நகரங்கள் எங்களுக்கு பெருமளவில் இருக்கிறது. ஸோ 21 மாநகராட்சிகளையும் மிகச்சிறப்பான முறையில் தமிழகத்தில் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் முழுமை திட்டங்களை வந்து விரைந்து முடித்து அந்த நிலங்களை எல்லாம் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, 19% நான் சொன்னேன், தமிழகத்தினுடைய நிலப்பரப்பளவு 1,30,058 சதுர கிலோமீட்டர் என்று சொல்லி, இதில் கிட்டத்தட்ட பீப்புள் டென்சிட்டி, பாப்புலேஷன் வந்து அடர்த்தியாக வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளை கண்டறிந்து கிட்டத்தட்ட தற்பொழுது கடந்த ஆட்சியில் வெறும் 9% தான் சிபிஏ கண்டினியூஸ் பில்டிங் ஏரியா, தொடர் கட்டிட பகுதி இருந்தது. இதனை வந்து தற்பொழுது மாற்றி அமைத்து கிட்டத்தட்ட 19% உயர்த்தி இருக்கிறது தமிழக அரசு. ஸோ அங்கே வீடுகளை, குடியிருப்புகளை கட்டுவதற்கு எண்ணுகின்றவர்களுக்கு எளிமையான முறையில் அங்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, தனி மனைகளை தேர்ந்தெடுத்து வாங்கி அதில் வீடுகளை கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் 1 கிரவுண்ட் அளவில் 2400 சதுரடி மனைப்பரப்பளவில் நீங்கள் இடங்களை வாங்கி கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால், நீங்கள் இந்தியாவிலேயே 2வது மாநிலமாக தமிழகம் வந்து விளங்குகிறது. இன்ஸ்டன்ட் அப்ரூவல். நீங்கள் ஒரு தொழில்நுட்பம் தெரிந்த ஒரு பொறியாளராக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இணையதளம் வாயிலாகவே சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டமில் நீங்கள் அனுமதி கோரி உங்களுடைய பிளானை, திட்டத்தை நீங்கள் எப்படி அனுமதி பெற வேண்டும் என்று சொல்லி எண்ணி நீங்கள் டிராயிங்கை வந்து வரைபடத்தை தயாரித்து அந்த இணையதளத்தில் வந்து நீங்கள் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி பதிவேற்றம் செய்தீங்கன்னா, அந்த பதிவேற்றம் செய்கிற ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான். அந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு அந்த டிராயிங்கை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளோ ஃபீஸ்னு உங்களுக்கு சொல்லும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த கட்டணம், பல்வேறு வகையான கட்டணங்கள்லாம் கிடையாது. ஒரே கட்டணம், ஒருங்கிணைந்த கட்டணம். அந்த கட்டணத்தை வந்து அதுவும் சொற்பமான கட்டணம். நீங்கள் மாநகராட்சி பகுதிகளெல்லாம் வெறும் சதுரடி 100 ரூபாய் தான். கிராமப்புறங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சதுரடி 15 ரூபாய் தான் கட்டணம் இருக்கிறது. ஸோ அது இமிடியேட்டாக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த பணத்தை நீங்கள் இணையதளம் வாயிலாகவே செலுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னால் அனுமதிக்கான கட்டணத்தை அடுத்த ஒரு சில நொடிகளில் உங்களுக்கு கட்டிட திட்ட அனுமதி கிடைச்சிடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்ரூவல், உடனடியாக அனுமதி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பினை தமிழக அரசு ஏற்படுத்தி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க திட்டம். கிட்டத்தட்ட 1811 வீட்டு வசதித்துறை துவக்கப்பட்டது. லண்டனுக்கு அடுத்தபடியாக பெருமாநகரம் என்று சொல்லி பார்த்தால் சென்னை தான். ஸோ அந்த அளவுக்கு நீண்ட நெடிய வரலாறு கொண்ட ஒரு மாநிலத்தில் வந்து தமிழகம் இருக்கிறது. அதுவும் வீட்டு வசதி துறையில் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஆகச்சிறந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்து நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஸோ வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறையில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னு எண்ணுகின்றவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பான ஒரு மாநிலமாக, வளர்ச்சிக்குரிய ஒரு மாநிலமாக தமிழகம் இருக்கிறது. அதே போன்று அங்கே ரியல் எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப 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 குறைவாக நீங்கள் முதலீடு செய்தீங்கன்னு சொன்னால் 5 ஆண்டுகளில் 2 மடங்காகவும், வளர்ச்சி அடையக்கூடிய பகுதிகளில், வளர்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய பகுதிகளில், தொழில் நகரங்களுக்கு அருகில் புறநகர் பகுதிகளில் வந்து நீங்கள் முதலீடு செய்யும் பொழுது 2-3 ஆண்டுகளில் உங்களுடைய முதலீடு 2 மடங்காகவும் உயர்வதற்கான பிரகாசமான வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கிறது. தோராயமாக நீங்கள் சென்னை புறநகர் பகுதிகளிலையும் கோயம்புத்தூர் புறநகர் பகுதிகளிலையும் நீங்கள் கொரோனாவுக்கு முன்பு வெறும் 5000 ரூபாய் ஒரு சதுரடி இருந்த நிலங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு 25,000 ரூபாய், 5 மடங்கு 5 ஆண்டுகளில் வந்து உயர்ந்திருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு ரியல் எஸ்டேட் துறையினுடைய வளர்ச்சி அபரீதமாக தமிழகம் இருக்கிறது. காரணம், அங்கே வந்து பாதுகாப்பான ஒரு மாநிலமாகவும், நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி அங்கு வந்து தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு மாநிலங்களுடைய பட்டியலில் எஸ்டிஜி வெளியிட்டிருக்கிற சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் என்கிற அடிப்படையில் அனைத்து கோணங்களிலும் ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிற மைய அரசினுடைய பட்டியல் மூலமாகவும் மிகச்சிறப்பான முறையில் தமிழகம் வந்து வளர்ந்து ஒளிர்ந்து மிளர்ந்து நிற்கிறது. ஆகவே கட்டுமானம் உள்ளிட்ட ரியல் எஸ்டேட் துறையினுடைய வளர்ச்சிக்கு தமிழகம் அனைத்து வகையிலும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது, அனுமதிகளை வழங்கி வருகிறது. ஆகவே கட்டுமானம் உள்ளிட்ட ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முதலீடு செய்கின்றவர்கள் மனிதனுடைய அடிப்படை வாழ்வியலில் தேவையான உணவு, உடை, உறையுள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டுமான துறையில் முதலீடு செய்கின்றவர்கள் தாராளமாக முதலீடு செய்யலாம். தமிழக அரசும் எங்களை போன்ற
கட்டுநர்களும் வழிகாட்டுகின்ற சங்கங்களினுடைய அமைப்புகளும் மிகச்சிறப்பான முறையிலே உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பினை எனக்கு வழங்கிய ஐயா VRS சம்பத் அவர்களுக்கும், இந்த சிறப்பான மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற சர்வதேச அளவில் வருகை தந்திருக்கிற ஆகச்சிறந்த அரும்பெரும் தலைவர் பெருமக்களுக்கும், இந்தியா மற்றும் தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற அத்துணை தலைவர் பெருமக்களுக்கும் எனது உளம் நிறைந்த பாராட்டுக்களையும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளையும் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு என்ரி அவர்களே. ஒரு அருமையான சொற்பொழிவினை நீங்கள் ஆற்றினீர்கள். அதாவது ரியல் எஸ்டேட்டில் என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது, என்ன சலுகைகள் இருக்குது, தமிழ்நாட்டில் வந்து எப்படி தொழில் தொடங்கலாம், நீங்கள் என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அடுத்து நமது நாவலர் முத்து அவர் வந்து ஒரு நான் கன்வென்ஷனல் பிஸ்னஸ்மேன், அதாவது முறையாக அது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் பிஸ்னஸ்மேன் இல்லை. அங்கே நாவலூரில் பெரிய விவசாய பண்ணையெல்லாம் வச்சுருக்காரு, தொழிலும் பண்ணுறாரு. அவருடைய தொழில் மற்றும் வணிக வாய்ப்புகள் குறித்து பேசுவார். போங்க சுருக்கமாக. ஆமாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த உலக பொருளாதார உச்சி மாநாடு உலகத் தமிழருடைய பொருளாதார மாநாட்டை 11 ஆண்டு காலம் மிகச்சிறப்பாக 11வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிற எங்கள் மதிப்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய பல தொழில் வல்லுநர்களை ஆளாக்கி உலக தமிழர்களையெல்லாம் ஒன்று கூட்டி அவர்களுடைய உள்ள கிழக்கில் இருக்கிற அத்தனையும் எடுத்துரைத்து ஒட்டுமொத்த தமிழர்களை, உலகத்திலே வாழ்கின்ற ஒட்டுமொத்த தமிழர்களை ஒரே இடத்திலே அமர வைத்து அழகு பார்க்கிற எங்கள் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஐயா VRS சம்பத் அவர்களுக்கு முதலிலே எனது நன்றியையும் வாழ்த்தையும் சொல்லி, நான் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவன். நேற்று பேசும்போது VGP குழுமத்து ஐயா VG சந்தோஷம் சொன்னார், எங்கள் அப்பா இதே மலேசியாவில் கூலி வேலை பார்த்தவர், இன்றைக்கி நான் வளர்ந்து இந்த அளவுக்கு ஆளாக இருக்கேன்னு சொன்னார். நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன். ஏன்னு கேட்டால் அவருடைய ஆரம்ப காலத்துலேருந்து சிறு வயசுலேருந்து நான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன். அவங்க அண்ணார் VG பன்னீர்தாஸ் ஒரு மர்பி ரேடியோவை கையில் எடுத்துக்கிட்டு வந்து தெரு தெருவாக விற்றுதை நான் பார்த்துருக்கேன். நான் சின்ன வயசில், ஏன்னா சென்னை சேர்ந்தவன், நான் பார்த்துருக்கேன். மர்பி ரேடியோ அவர் தான் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தினார் சென்னைக்கு. அப்படி கஷ்டப்பட்டு உழைப்பால் உயர்ந்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பேர் இன்றைக்கி வாழ வச்சுட்டு இருக்காருன்னு சொன்னால், அப்படிப்பட்ட ஒரு உழைப்பாளியே கட்டாயமாக இந்த நாடு போட்டணும், உலகம் போட்டணும் உத்தமமானவர். அதே மாதிரி அதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, என்னுடைய தந்தையார் சாதாரணமான ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். என்னை அதிகமாக படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு வசதி இல்லை. நான் பள்ளி இறுதி வெடிப்போடு என்னை நிறுத்திட்டார். அதுக்கப்புறம் விவசாயத்தில் இறங்கி இன்னைக்கு வரையிலும் அந்த விவசாயத்தை விடாமல் தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா ஒரு நாட்டுக்கு முதுகெலும்பே விவசாயம்தான். நீங்கள் என்ன தான் இப்போல்லாம் பேசுனாங்க, ரியல் எஸ்டேட் பேசுனாங்க, வீடு இருக்குது, இடம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கலான்னு பேசுனாங்க. ஆனால் யாராவது ஒருத்தராவது வயிற்றை பற்றி யோசனை பண்ணாங்களா? இல்லை. உண்மையாகவே ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் தேவையானது உணவு. முதல்ல உணவு தான். அந்த உணவை தயாரிக்கிறது யார்? விவசாயி. அந்த விவசாயம் செழித்தால் தான் எந்த நாடாக இருந்தாலும் உருப்படும். இந்தியாவில், மலேசியா இல்லை, எந்த நாடாக இருந்தாலும். இன்றைக்கி பாருங்கள், சிங்கப்பூர், மலேசியா வளர்ந்த நாடு. ஆனால் இங்கே சாப்பிடக்கூடிய பொருள் ஒன்று கூட எல்லாமே வெளிநாட்டிலேருந்து தான் வர வைக்கிறாங்க, வர வச்சுருக்காங்க. இந்தியா பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகள், மியான்மர், அந்த மாதிரி நாடுகள், பர்மாலாம் அங்கேருந்து வர வைக்கிறாங்க. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து ஒரு 10-15 ஏக்கரு செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு 10 ஏக்கர் மஞ்சள் போட்டேன், டர்மரிக். இந்த மஞ்சள் வந்து ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடியது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மஞ்சள், டர்மரிக் இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும். மஞ்சள் ரொம்ப மிக முக்கியமானது சாப்பாட்டுக்கு. அந்த மஞ்சள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வளராதுன்னு சொல்லி சேலஞ்சு பண்ணாங்க. நான் வளர வச்சு காட்டுறேன்னு சொல்லி சேலஞ்சு பண்ணி 10 ஏக்கர் மஞ்சள் போட்டேன். மஞ்சள் போட்டு கிட்டத்தட்ட 5 லட்ச ரூபா சம்பாரித்தேன். 5 லட்ச ரூபா 10 ஏக்கரில். அந்த மஞ்சள் அவ்வளோ அருமையாக அங்கே விளைஞ்சிது அந்த மண்ணில். இது எது சொல்கிறேன்னா, இங்கே வந்துக்கிற அத்தனை பேரும் எல்லா தொழிலை பற்றி சொன்னீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி சொன்னீங்க, வேறு தொழிலை பற்றி சொன்னீங்க. நீங்கள் ஏன் எல்லாருமே ஒரு ஆர்வமுள்ள விவசாயத்தில் உங்கள் முதலீடுகளை ஏன் வைக்கக்கூடாது, ஏன் போடக்கூடாது?
ஏன்னா என்றைக்குமே அழியாத ஒரு சொத்து அந்த விவசாயம். நீங்கள் தொழில் கூட சில நேரத்தில் நஷ்டமாகலாம், இதாகலாம். ஆனால் விவசாயன்றது வயிற்றுக்கு சோறு போடுறோம், அதே நேரத்தில் நம்ம பணமும் சம்பாதிக்கிற மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், எங்கள் ஏரியா அந்த பக்கம் பூரா பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான நிலம் விவசாயம் செய்ய முடியாத, நிறைய பேர் செய்ய முடியாத ஏழ்மையில் விவசாயிங்க ஏழ்மையில் வாடுறாங்க. அந்த விவசாயிகள் அந்த மாதிரி இடத்துங்களெல்லாம் வாங்கி போடுங்க. 10 ஏக்கர், 20 ஏக்கர், 5 ஏக்கர், அவங்க சவுதிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 20 ஏக்கர், 30 ஏக்கர் அவங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி போடுங்க. அங்கே போய் ஒரு கிணறு எடுங்க, கிணறு எடுத்து பம்ப் செட் போடுங்க, அதில் விவசாயம் பண்ணுங்கள். அந்த நாட்டு, அதாவது நம்ம பண்ணுற அந்த விவசாயத்தினுடைய பொருட்களை அந்நிய நாடுகளுக்கு அனுப்பலாம். ஏன் இங்கே மலேசியாவுக்கு அனுப்பலாம், சிங்கப்பூர் அனுப்பலாம், அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பலாம். அமெரிக்காவில் பாருங்கள், எங்கள் பொண்ணு அமெரிக்காவில் இருக்காங்க. எங்கள் பொண்ணு, என்னுடைய மாப்பிள்ளை பெரிய பேங்க், ஜேபி மார்கன் பேங்க், அந்த மார்கன் பேங்கில் சீனியர் மேனேஜராக இருக்கார் எங்களோட மாப்பிள்ளை. அவர் சொல்லுவார் அடிக்கடி, மாமா நீங்கள் வேறு ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் அங்கேருந்து வரும்போது எனக்கு ஒரு மூட்டை மஞ்சள் மட்டும் எடுத்துவாங்க, மஞ்சள் தூள் எடுத்துகிட்டு வாங்க, அதை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்று தர்றேன். எங்கள் மாப்பிள்ளை சொல்லுவார். அப்படின்னா அந்த மஞ்சளுக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது பாருங்கள். இதை ஏன் உலக நாடு பூராவும் விவசாயத்தில் விவசாயம் பண்ணி அந்த பொருட்களை ஏன் ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது விவசாயம், வேறு எந்த தொழிலும் தெரியாது. அதனால் பயிர் வைக்கிறோம். தென்னை, நேற்று கூட தென்னை பற்றி பேசுகிறேன். சொன்னார் நம்ம டத்தோ சகாதேவன் சார் சொன்னார், நீங்கள் கொஞ்சம் சிரமமான வேலைன்னு சொன்னார். ஆனால் நான் சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிறேன். அது தேங்காயை முழுசாக கொண்டு வர முடியாது. அது ஏன் அதாவது மெருகூட்டி அதை பதப்படுத்தி அதுக்கு வேறு மாதிரி கொடுத்து ஒரு பால், ஒரு பவுடர் அது மாதிரி பண்ணி அதை ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நேற்றெல்லாம் யோசனை பண்ணேன். இப்போ அது சம்மந்தமாக ஒரு சிலரை கேட்டேன். அது மாதிரி இருந்தால், ஏன்னா மலேசியாவில் தேங்காய் பாலை ரொம்ப விரும்புகிறாங்க. நான் கேட்ட இடத்துல சொல்கிறாங்க, தேங்காய் பால் ரொம்ப முக்கியமானது மலேசியாவில், நீங்கள் அது மாதிரி செய்யுங்கன்னாங்க. நான் யோசனை பண்ணேன், அந்த தேங்காயை துருவி அதை பாலை எடுத்து அந்த பாலை நம்ம காய்ச்சி அந்த பாலை பவுடர் ஆக்கி அந்த பால் ஏன் போடக்கூடாது, அந்த பால் போட்டால் ஏன் அந்த பவுடரை போட்டு சாப்பிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி அதை யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தேவை முதலீடு இல்லை. எங்கிட்ட சட்டியில் இருந்தால் தான் ஆப்பையில் வரும்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி முதலீடு இல்லை. எனக்கு யாராவது முதலீடு கொடுத்தாங்கன்னா நான் விவசாயத்தில் பெரிய உச்சத்துக்கு கொண்டு போவேன், யார் இருந்தாலும் சரி. இப்போ கூட என் நண்பர் விஸ்வநாதன் கொழும்புலேருந்து வந்திருக்காரு, பலாங்குடைங்கிற ஊர்லேருந்து. அவர் எனக்கு சொன்னார், வாங்க 100 ஏக்கர் நான் வாங்கித்தரேன், ரொம்ப விலை கம்மியாக வாங்கித்தரேன், மஞ்சள் போடுங்க, 100 ஏக்கரில் மஞ்சள் போடுங்க, நானும் கூட இருக்கேன், மஞ்சள் போடுங்க, உங்களுக்கு அங்கேயே கொழும்புலேயே நல்ல விலைக்கு விற்று, ஏன்னா மஞ்சள் அங்கே ரொம்ப தேவைப்படுது, நான் விற்று தரேன் அப்படிங்கிறாரு. அரிசி இங்கேருந்து போகிறதுக்கு அரிசிக்கு பேன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. கொழும்புக்கு அரிசி கொண்டு போக முடியாது, நம்ம இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு போக முடியாது. அதையும் அரிசியை நெல் அங்கே விளைவிக்கலாம், நீங்கள் வாங்க, அவர் கூப்பிட்றாரு. இப்படி நான் என்ன சொல்கிறேன், எங்கேயுமே வேண்டாம், எங்கள் மாவட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பக்கத்தில் விழுப்புரம், எல்லா ஊர்லேயும் எக்கச்சக்கமான லேண்டு. இப்போ சென்னை எனக்கு முன்னால் பேசினார், ஓஎம்ஆர் பற்றி பேசினார். ஓஎம்ஆர் தான் என்னுடைய வீடு, பெரிய வீடு. எங்கள் வீடு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரோட்டில் எங்களுக்கு தான் பெரிய வீடு. அந்த நாவலூருங்கிற ஊரில் பெரிய ஹோட்டல், எங்கள் பையன் பெரிய ஹோட்டல் வச்சுருக்கான், அவன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான். எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் விவசாயம்தான். அவன் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறான், பில்டிங் கட்டுறான், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறான், ஹோட்டல் வச்சுக்கிறான், எல்லா தொழிலும் பண்ணுறான். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச விவசாயம். நான் காலையில் தூங்கி வந்தோடனே நேராக செங்கல்பட்டு போவேன், என்னுடைய தோட்டத்துக்கு போவேன், தென்னை மரம் போட்டிருக்கேன், மஞ்சள் போட்டிருக்கேன், எல்லா விவசாயம், காய்கறி, ஆர்கானிக், ஒரு சொட்டு கூட விவசாயம் இதை ஃபெர்டிலைசர் கிடையாது, எல்லாம் எரு, குப்பை, நாட்டு எரு, நாட்டு சாணம், அது போட்டு தான் நான் வீட்டுக்கு கொண்டு வரேன், எங்கள் ஹோட்டலுக்கு கொடுக்குறேன், எங்கள் பையனுக்கு ஹோட்டலுக்கு நான் கொடுக்குறேன், சப்ளை பண்ணுறேன். இப்படி ஏன் இது மாதிரி ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஏன் பண்ணக்கூடாது? இப்போ இன்றைக்கி எல்லாருமே பாருங்கள், இப்போ எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க, எல்லாருமே இப்போ எல்லோரும் உடல் நலம். எனக்கு நிறைய பேருக்கு பாருங்கள் சுகர், எனக்கு 70 வயசுக்கு மேலே ஆகுது, இதுவரை சுகர் கிடையாது, பிபி கிடையாது, இதுவரை நான் ஓட்டிட்டேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒழுக்கமான சாப்பாடு, விளைய வச்சு அவன் விவசாயத்தில் விளைய வச்சு ஃபெர்டிலைசர் இல்லாமல் விவசாயத்தில் ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணுற அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா நல்ல நோய் நொடி இல்லாமல் நல்லா வாழலாம். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணணும். ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கணும். நிறைய பேருக்கு விவசாயம்னா வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. விவசாயத்தில் நல்ல லாபமும் இருக்குது. நீங்கள் மஞ்சள்லாம் பண்ணிங்கன்னா 1 கிலோ இன்றைக்கி 500 ரூபா விற்கிது. மஞ்சள் தூள் இன்றைக்கி 500 ரூபா. அதுக்கு செலவு எவ்வளோ தெரியுங்களா ஆகும்? 50 ரூபா தான் ஆகும். 1 கிலோவை தயாரிக்கிறதுக்கு 50 ரூபா செலவாகும். ஆனால் அதே இங்கே வந்துட்டா மலேசியாவுக்கோ சிங்கப்பூருக்கோ போனால்
ஒரு கிலோ 500 ரூபாய்க்கு விற்கிது. அதனால் அது மாதிரி விவசாயத்துக்கு வாங்க, நாங்கள் வந்து எந்த உதவி வேணாலும் நாங்கள் பண்ண தயாராக இருக்கிறேன். அவங்க சென்னையில் ஓஎம்ஆரில் நாவலூரில் தான் எங்கள் வீடு இருக்குது, அங்கே தான் நான் இருக்கேன். இது யாராவது உங்களுக்கு தேவைப்படுன்னு சொல்லுங்கள். 10 ஏக்கர் 20 ஏக்கர் 50 ஏக்கர் 100 ஏக்கர் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த ஏரியாவில் பூரா நான் வாங்கி தரேன். உங்களுக்கு விவசாயத்துக்கு உண்டான ஆலோசனை தரேன். ஆள் வேணும்னா ஆள் தரேன், எவ்வளோ ஆள் வேணும்னாலும் தரேன். ஏன்னா வேலை இல்லாத, விவசாயத்தில் வேலை இல்லாத, கூலி இல்லாத ஆள் இல்லாத ஆள் நிறைய இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உங்களை எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த எனது மரியாதைக்குரிய எனது வழிகாட்டி, எனக்கு வந்து முதல்ல எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அவர் தான் திடீர்னு வாங்க, அவர் கூப்பிட்ற இடத்துக்குலாம் நான் போயிடுவேன். ஏன்னா அவர் நல்ல ஆலோசனைகள் வழங்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உள்ளப்படுத்தவர். ஏணி எப்பவுமே ஏறாது, அது ஏணி அப்படியே தான் இருக்கும். வாத்தியாருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுப்பாங்க, அவர்கிட்ட படித்த பசங்களாம் எங்கேயோ போயிடுவாங்க, டாப்பில் போயிடுவாங்க. ஆனால் ஆசிரியர் அப்படியே தான் இருப்பார். அதே போல் ஐயா அவர் எனக்கு தெரிஞ்ச காலத்தில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஆண்டு காலமாக தெரியும். அவர் அப்படியே தான் இருக்கார். அவர் ஆலோசனை சொல்கிறாரு. அவரால் வளர்ந்தவங்க பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் வளர்ந்து பெரிய லெவலில் இருக்காங்க. நிறைய இடத்துக்கு நான் போகும்போது சொல்லுவாங்க, விஆர்எஸ் தான் எனக்கு வழிகாட்டினார் சொல்லுவாங்க, அவர் பேரை சொல்லுவாங்க. அது எவ்வளோ பெருமை எங்களுக்கெல்லாம். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் இந்த இடத்துல மலேசியாவில் இந்த மாதிரி சாதாரணமாக நடத்த முடியாது. நீங்கள் சென்னையில் இது மாதிரி ஒரு மாநாடு நடத்துறதுனாவே பெரிய கஷ்டம். வெளிநாட்டில் வந்து மலேசியாவில் வந்து இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ கூட்டத்தை கூட்டி இவ்வளோ இதை பண்ணி எல்லாம் காஸ்ட்லியான இடம் மலேசியா. இந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய மாநாட்டை கூட்டி அதெல்லாம் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களை கூட்டுங்கிறது சாமர்த்தியமாக ரொம்ப பெருமைப்படத்தக்க விஷயம். அவர் இன்னும் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து அவர் நல்ல முறையில் அத்தனை தொழில் இது மாதிரி தொழில்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நெஞ்சார கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஐயா பழனி பெரியசாமி, இங்கே உங்களுக்கு நன்றி. நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் உங்களை. நன்றி திரு நாவலர் முத்து அவர்களே. அடுத்து திரு கமலஹாசன், அவரும் ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரமோட்டர். அவர் எங்கள் சென்னை வளர்ச்சி கழகத்திலே தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர். ஃப்ளாட் ப்ரமோட்டராகவும் இருக்கிறாரு. அவர் தான் அவருடைய மெயின் தொழில். அவர் இப்போ தான் புதிய பேச்சாளர், எப்படி பேசுகிறார் பார்ப்போம். நாவலர் முத்து, அனைவருக்கும் வணக்கம். நாவலர் முத்து சார் சொன்னார், ரியல் எஸ்டேட்னாவே எனக்கு இன்னும் தெரியாது, எனக்கு அது பழக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா வந்திருக்கேன்னு சொன்னார். முடிக்கும் போது என்ன சொல்ல, எல்லாரும் பணத்தை எடுத்து வந்து என்கிட்ட போடுங்க, நான் உங்களுக்கு வீடு வாங்கி தரேன், நிலம் வாங்கி தரேன்னு சொன்னார். நிலம் 10 ஏக்கர் 20 ஏக்கர் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் ரியல் எஸ்டேட். ட்ரெடிஷ்னல் ரியல் எஸ்டேட் இப்படி தான் இருந்தது. அதை வந்து பார்த்தா நிரூபிச்சிட்டார். அவர் நல்ல ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுவார்னு சொல்லி நிரூபிச்சிட்டார். அவர் சொல்லும்போது சொன்னார், நம்ம சாரை பற்றி வழிகாட்டியாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இல்லை, ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழா திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேடிய செல்வத்தை தமிழ்நாட்டில் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னை வளர்ச்சி கழகன்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி தமிழர்களுக்கு வந்து வழிகாட்டியாக இருந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து எல்லாரும் வளரணும் அப்படின்ற அந்த நல்ல நோக்கத்தோடு எல்லாரையும் வந்து பண்ணால் தொடர்ச்சியாக வந்து வழிநடத்திட்டு வர்றாரு நம்ம மரியாதைக்குரிய சார் டாக்டர் விஆர்எஸ் சார். ஸோ அவரோட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுல வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அவரை வந்து நம்ம நம்பி எல்லோரும் வந்திருக்கோம். இது மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து முதல் மாநாடு, இதில் தொடர்ச்சி அந்த 40 வருஷத்தில் வந்து 10 மாநாடு வந்து வெற்றிகரமாக நடத்தியிருக்காரு. இது 11வது மாநாடு. சீரோடும் சிறப்போடும் நல்லா அமைந்திருக்கு. ஸோ எல்லோரும் முக்கியமான எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க. உங்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாநாட்டோட இந்த 11வது மாநாட்டோட சேர்மனாக மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சகா சார் இருக்கார். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு துணையாக இருந்து மிஸ்டர் முபாரக் சார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கும் வந்து நான் வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இப்போ சொல்லுவார். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா, இப்போ மினிஸ்டர் பேசும்போது நேற்று பேசும்போது கூட சொன்னாங்க, டேட்டா இஸ் த ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பிஸ்னஸில் பணம் கிடையாது, டேட்டா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரியல் எஸ்டேட்டே வாழ்க்கையாக வந்து நினச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அகில இந்திய ரியல் எஸ்டேட் கூட்டமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் ஹென்றி அவர்கள் அவர் பேசினார்னா, சார் நான் சொல்லுவேன், இப்போ என் டைம் சேர்த்து அவர் பேச போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து தட்டலி அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்து, ஸோ தட்டி வந்து பண்ண அவரையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கரெக்டாக இது பண்ணார். ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா மினிஸ்டராக தான் சொன்னார், இவர் பேச ஆரம்பித்தானா அந்தளவுக்கு டேட்டா அவர்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்குது, அதனால் நல்லா பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் அந்தளவுக்கு அவர்கிட்ட இருந்து வரும் புள்ளியல் சார்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே. இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் பற்றி சொன்னால், சிவில் இன்ஜினியரிங் நத்திங் பட் காமன் சென்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதே போல் ரியல் எஸ்டேட்னா வந்து ஏன்னா சொன்னால் பணம் தான், டப்பு தான். ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஓட்டுற மாதிரி வந்து எப்படி இருந்தது ரியல் எஸ்டேட், இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ரியல் எஸ்டேட்டுன்றது வந்து லேண்டு ப்ளஸ் பில்டிங்
இதுதான் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டு. இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா பையிங், செல்லிங், ரெண்டல், இது 3 வந்து நம்ம பண்ணுறது தான் ரியல் எஸ்டேட்டில் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்டுன்னு பார்த்தோம்னா, லேண்டில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்குது, ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்குது, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாட்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அப்ரூவ்ட் லே அவுட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேண்டில் வருது. ஸோ இதில் வந்து பண்ணால் இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி மாறும். அதாவது வந்து பண்ணால் இப்போ நீங்கள் சேல்ஸுக்கும் பையிங்க்கும் செல்லிங்க்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது. அதே போல் வந்து ரெண்டலுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி மாறும். இந்த மாதிரி அதுக்கு தனித்தனியாக வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது ஒன்று. இப்போ கோவிடுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தா வந்து இருந்த ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டாக இருந்தது. அது வந்து ட்ரஸ்ட் பேசிஸில் வந்து இருந்தது. இப்போ கோவிடுக்கு ஜஸ்ட்டு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து என்னென்னா, எல்லோரும் வந்து நான் வந்து சிட்டிக்குள்ளே இருக்கணும், அவுட் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்கணும், எனக்கு வந்து காம்பேக்டாக வீடு இருந்தால் போதும், பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் செட்டு இப்போ மாறிடுச்சு. என்ன மாறுது அப்படின்னா, எனக்கு வீடு ஸ்பேஷியஸாக இருக்கணும், கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரணும், என்னுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஆசைப்பட்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாருன்னா இப்போ வீடோட தேவை இருக்குது. அதனால தான் நம்ம பண்ணுறதுலாம் கஸ்டமைஸ்டு ஃப்ளாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யுவர் ஹோம் டு யுவர் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்ட்டி கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரோம். ஸோ இதில் வந்து பில்டிங்கில் லேண்டு பார்த்தோன்னா இந்த ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 4 டைப்ஸ் இருக்குது. பில்டிங் பார்த்தோன்னா இப்போ ரெசிடென்ஷியல் ஃப்ளாட்ஸ் நியூ இருக்குது, ரெசிடென்ஷியல் ஃப்ளாட்ஸ் ஓல்டு இருக்குது, அப்புறம் வந்து இப்போ வில்லாஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து பண்ணால் இப்போ இண்டிவிஜுவல் ஓல்டு ஹவுசஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பண்ணால் பில்டிங்கில் வருது. அது இல்லாமல் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ரெண்டல், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரியல் எஸ்டேட்டு டைப்ஸு. ஸோ இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து பண்ணால் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதில் இப்போ நம்ம சொல்லலாம், இப்போ சிஆர்எம் இருக்குது, லீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். எப்படி பண்ணுறோன்னா வந்து நிறைய போர்ட்டல்ஸ் இருக்குது, வெப்சைட் போர்ட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், அப்புறம் கூகுள் மை பிஸ்னஸ், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சோர்ஸில் லீடு ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். ஜென்ரேட் பண்ணுற லீடை வந்து பார்த்தா ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம். ஆட்டோமேட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறோன்னா ஒரு 5 டூல்ஸ் பண்ணுறோம். என்னென்ன, அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லணும்னா வந்து பண்ணால் இப்போ நம்ம ஒரு சிங்கிள் மெசேஜ் அனுப்பலாம். இப்போ எஸ்எம்எஸ்னால் நினச்சா வந்து ஒரு பட்டன் தட்டினா வந்து 1 லட்சம் எஸ்எம்எஸ் வந்து ஒரே டைமில் போயிடும். அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி போயிடும். மெயில் வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணலாம், லட்சக்கணக்கில் வந்து மெயில் பிளாஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தா இப்போ ஐவிஆர் கால்ஸ் இருக்குது, ப்ரீ ரெக்கார்டட் வாய்ஸ் வச்சு ஐவிஆர் கால்ஸ் பண்ணலாம். ஆட்டோ வாய்ஸ் ரெஸ்பாண்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது என்னென்னா, ஏஐ வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம்னா ஏஐ சொல்கிறது நம்ம என்னென்ன பேசணும்னு சொல்லி நம்முடைய இன்ஃபர்மேஷன் அதில் ஃபீட் பண்ணிட்டால் போதும், அது ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசும். அந்த மாதிரிலாம் நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வரும்போது என்ன, ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும், பெரிய லெவலில் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் வந்து ஒருத்தருக்கு நம்ம ரீச் பண்ணுறதை விட அப்போ ட்ரஸ்ட் பேசிஸில் பண்ணுறது வந்து பிஃபோர் கோவிட் இருந்தது. ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து நம்ம ஸ்கேலபிள் பண்ண நிறைய வந்து பண்ணால் இப்போ மார்க்கெட்டு சின்ன மார்க்கெட் இல்லை. ஸோ லீட் சோர்ஸ் வந்து பண்ணால் மல்டிபிள் வேரியர் ஆப்ஷன்லேருந்து, சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து, போர்ட்டல்ஸ்லேருந்து நம்ம லீட் சோர்ஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ஃபனலுக்கு மூவ் பண்ணி, ஃபனல் பில்ட் பண்ணி, ஃபனல்லேருந்து டாப் ஃபனல், மிட் ஃபனல் அப்படின்னு பாட்டம் ஃபனல் சொல்லிட்டு செக்மெண்ட்டாக பிரித்து அதை ஆட்டோமேட் பண்ணி ஒவ்வொரு லெவல்லேருந்து தானாக மூவ் ஆகிற மாதிரி இது வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து பண்ணால் நிச்சயம் லட்சக்கணக்கில் இல்லை, இப்போ குறைஞ்ச ஒரு 10 லட்சம் லீட்ஸ் இருந்தால் கூட நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணால் இப்போ ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும். இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டில் யார் யார் வந்து இப்போ இதில் கீ ரோல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டு வந்து பண்ணால் வந்து ஒரு கொடுப்புன்னு தான் சொல்லலாம், ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து பண்ண பாருங்கள், பேசும்போது இங்கே வந்து பேசும்போது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன சார், கனெக்டிவிட்டி தான் அதாவது அந்த கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும். இப்போ லோ லெவல் லேபர்ஸ்லேருந்து, கான்ட்ராக்டர்ஸ்லேருந்து, என்ஜினியர்ஸ்லேருந்து, அப்புறம் சர்வேயர்ஸ்லேருந்து, பிளானர்ஸ்லேருந்து, வேல்யூஸ்லேருந்து, ஸோ அப்போ பேங்கர்ஸ்லேருந்து, இந்த மாதிரி லேஅவுட் டெவலப்பர்ஸ்லேருந்து, பில்டர்ஸ்லேருந்து, ஸோ ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஃபீல்டில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கனால நம்ம அந்த கனெக்டிவிட்டி நமக்கு வந்து பார்த்தா அந்தளவுக்கு வந்து பண்ணால் இப்போ இது வந்து ஒரு பை ப்ராக்டிஸாகவே வருது. ஸோ இது வந்து பார்த்தா இப்போ நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது. அதான் மூலதனம் வந்து பார்த்தா விவசாயத்துக்கு அடுத்து நம்மளுடைய பணம் வந்து இப்போ மேஜராக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ரியல் எஸ்டேட் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ ரியல் எஸ்டேட் மேஜராக வந்து பண்ணுறது எல்லாருக்கும் லைஃப் டைமில் வந்து இப்போ ட்ரீம் இருக்கும், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அதுக்காக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பத்துக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து பண்ணால் இப்போ வந்து எனக்கு இப்போ நான் இன்வெஸ்டராக வரேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. ஸோ அது இன்வெஸ்டர்ஸாக வரவங்க ரெண்டல் பேசிஸில் வரலாம். ஸோ ரெண்டல் வரவங்க தான் இப்போ ரெசிடென்ஷியலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், கமர்ஷியலுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரியல் எஸ்டேட் நல்லா கொடுக்குது. ஸோ அதான் சொல்கிறேன், இப்போ ரியல் எஸ்டேட்னாவே பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ரியல் எஸ்டேட் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் போட்டு கழுத்து நிறைய செயின் போட்டுட்டு கை ஃபுல்லு பிரேஸ்லெட் போட்டுட்டு பார்த்தவொடனே தெரியும் இவர் வந்து ஆஹா நம்ம இனத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த மாதிரி வந்து அந்த ட்ரெண்டு மாறிட்டு ஒரு சின்ன ரூமில் ஒரு 10க்கு 10 ரூம் போதும், அந்த ரூமில் வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து பண்ணால் இப்போ அட்வான்ஸ்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது.
அதனால் இந்த ஃபீல்டு பணம் நம்ம வந்து வாழ்வியல் அடிப்படை வாழ்வியலில் ரியல் எஸ்டேட் வந்து யாரும் பிரிக்க முடியாது. ரியல் எஸ்டேட் பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழலில் எல்லாரும் பணம் பண்ணுறனா ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அன்போடு வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. கேமராமேன் எங்கே இருக்கார்?